Welcome back students to the second video. Construction of index number. Construction means build up. The steps involved to calculate the index number. Construction म्हणजेच कोणत्या कोणत्या स्टेप्स या इंडेक्स नंबर कॅल्क्युलेट करताना इन्व्हॉल्व करावे लागतात. Number first is the benefit, it is not step, but is the first why index number is calculated. The purpose of index number construction. Purpose of index number. The purpose of index number constructing index number, its scope as well as which variable intended to the measured should be clearly decided to achieve fruitful result. Following other step involve constructing index number. These are the just purpose which are given for the index number. Now we have starting with the actual steps of involving or calculating index number. Number first step is selection the base year. Base year is very important in index number. So base year is also called as reference year. It is the year against comparison are made. The base year should be normal, that is should be the free from natural calamities. It should not be too distant in the past. Selection of base year, we already clear in the future what is the base year. We are also called as the reference year. Base year is the current, specifically current year is used as a base year. So what is the exact calculation of base year? आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट इकडे बेस इयर म्हणजे नक्की काय आहे. एक सगळ्यांनी लक्षात घ्या की तुम्हाला प्रत्येक कॅल्क्युलेशन करताना बेस इयरचं सिलेक्शन करणं खूप गरजेचं आहे. हे सिलेक्शन करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतात, तर ते बेस इयर खूप जुन्या काळातलं नाही आहे आणि त्या बेस इयरमध्ये कोणतीही नॅचरल कॅलॅमिटी किंवा अशी एखादी आपत्ती आलेली नाही आहे की ज्यामधून खूप सारे प्रॉब्लेम येत असतात. फॉर एक्झाम्पल आता जसं कोरोनाचा प्रॉब्लेम आहे, मग हा असा एक प्रॉब्लेम आहे की 2020 बेस इयर घेताना फ्युचर कॅल्क्युलेशन करताना थोडेफार प्रॉब्लेम येऊ शकतात. नेक्स्ट आहे सिलेक्शन ऑफ आयटम्स. सिलेक्शन ऑफ आयटम्स मीन्स पर्टिक्युलर्स युनिट्स. It necessary to select sample of numbers items to be included in the construction of particular index number. For example, in the construction of price index number, it is impossible to include each and every commodity. The commodities should be selected, should be reference test, baits, custom or people. Beside this, only standardized or graded items should be included, give the better results. Selection of item is very important. Why? Because all items are included in the calculations. There are various goods in the Indian market, so we impossible to calculate each and every in the calculation of economy. So we are only calculating some specific taste, habit or custom of the people. So we calculate only specialized or graded item in the calculation of economy for the better result. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट सिलेक्शन ऑफ आयटम म्हणजेच एखादी आयटम सिलेक्ट करताना तुम्ही वस्तू, मग त्या ठिकाणी प्रत्येक वस्तू घेताना, प्रत्येक ॲक्टिव्हिटी घेताना तुम्हाला खूप केअरफुली घ्यावे लागतात. मग आता मार्केटमध्ये, इंडियन मार्केटमध्ये प्राईसचा विचार केला वस्तूंच्या, तर एक वस्तू आहे का, नाही, हजारो लाखो करोडो वस्तू आहेत. तर प्रत्येकाचं कॅल्क्युलेशन करणार तर ते टोटली इम्पॉसिबल आहे. मग अशा वेळेला सिलेक्टेड वस्तू, त्याची टेस्ट, हॅबिट्स एवढंच घ्यायचं आणि त्याच्यातल्या स्टँडर्डाईज किंवा ग्रेडेड ज्या ज्या श्रेणीकृत असतील तेवढ्याच वस्तूंचं कॅल्क्युलेशन करायचं, म्हणजे एक अंदाज मिळतो. नंबर 4 आहे सिलेक्शन ऑफ प्राईस कोटेशन. It is very important. Price of the selected commodity may vary from place to place, shop to shop in the same market. Therefore, it is desirable that price quotation should be obtained from any unbiased price reporting agency. To achieve accuracy, proper selection, representative place and person is the required. Selection of price quotation. Price quotation is very different as per situation, as per location. In rural area, the prices of goods are different rate market. In urban area, prices of goods are different market. दोन्ही प्रकारच्या मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या सेम वस्तू वेगवेगळ्या किमतीला मिळू शकतात. मग अशा वेळेला त्या दोघांचं सिलेक्शन, त्या दोघांचं ग्रेडेशन करणं हे खूप महत्त्वाचं असतं. त्या दोघांची प्राईज काढणं हे खूप महत्त्वाचं असतं. नक्की कोणती एक्झॅक्टली कशी प्राईज आहे, मग यासाठी कसला उपयोग करण्यात येणार, तर स्पेशली काही एजन्सी सर्वेक्षण करतात. मग त्यानुसार त्यांचं ग्रेडेड केलं जातं आणि त्याचे परफेक्ट कॅल्क्युलेशन तिकडे घ्यायला पाहिजे किंवा घेतलं जातं. नंबर 5 आहे चॉईस ऑफ सुटेबल एव्हरेज. कन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर रिक्वायर्ड चॉईस ऑफ सुटेबल एव्हरेज. Generally, arithmetic mean is used in construction of index number because it is simple, can compute, calculate to the other averages. Choice of suitable average is very important. Average means the calculation
in the terms of points or in terms of the exactly calculation, micro point, mini point. It is the very important in the choice of suitable average. So in choice of in average method, especially economy use the arithmetic mean. Arithmetic mean we are also use in the last इयर. मागच्या वर्षीमध्ये ॲरिथमॅटिक मीन्स याचे खूप खूप वेगवेगळे उदाहरणं आपण बघितली होती आणि त्या उदाहरणांमधून आपल्याला प्रत्येक साऱ्या गोष्टी कळल्या होत्या. मग इकॉनॉमीमध्ये ह्या प्रकारचे ॲव्हरेजेस, ह्या प्रकारच्या समेशन्स हे वापरले जातात इंडेक्स नंबरचं कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी. असायनिंग प्रॉपर वेट्स. Weight refers to relative importance of different item construction of index number. Weight are two types: quantity of weight, value of weight. Since all items are not equally important, by assigning specific weight, better result can be achieved. Assigning proper weights. Weights means the weight of that particular product. So it is very important that two types of weight is quantity wages and value of wages, value of weights. So generally these are the important things which are used in the इकॉनॉमिक्स. इंडेक्स नंबरमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय काय वापरलं जातं तर वेट्स. आता वेट्स म्हणजे काय? वस्तूंचं वजन. वस्तूंचं वजन कधी चेक करतात, कुठे चेक करतात? तुम्हाला गेल्या वर्षीसुद्धा सांगितलं होतं, तुम्ही नेहमी एक सवय लावून ठेवा की एखादी वस्तू विकत घेत असतील त्या टायमाला त्याचं वेट चेक करा. 10 ग्रॅम, 15 ग्रॅम, 20 ग्रॅम. काही जे द्रवपदार्थ असतात ते एम एलमध्ये असतात. मग तेवढ्या एम एल, 100 एम एल, 200 एम एल हे प्रत्येक वेळेला चेक करायचं. ह्याच्यामधून तुम्हाला स्वतःची एक ॲक्टिव्हिटी जनरेट होते, एक स्वतः तुम्ही जनरल नॉलेजमध्ये इम्प्रूव्ह होत असतात आणि हे वेट्स तुम्हाला एक्झॅक्टली कसं आहे कळून जातं. इंडेक्स नंबरमध्ये सुद्धा हे खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे की जी प्रॉपरिंग असायनिंग वेट्स, ही वेट नक्की कशा प्रकारे ठरवायची हा सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट हे इंडेक्स नंबरमध्ये होत असतो. घरात वेटचं कॅल्क्युलेशन करताना, वेटचं डिफरन्स करताना थोडीशी एक गडबड होते. ही गडबड कशी होते, काय होते हे तुम्हाला त्या ठिकाणी समजलं जाईल. घरामध्ये एखादी जर तेलाची पिशवी असेल तर ही तेलाची पिशवी घ्या. त्यामध्ये 1 किलो तेलाची पिशवी असते आणि त्याला बाजूला एम एल लिहिलेले असतात, कितीतरी एम एल असतात. मग ह्या दोन्ही गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. तुम्हाला हे कॅल्क्युलेशन करणं, या दोन्ही प्रकारचं कॅल्क्युलेशन करणं खूप महत्त्वाचं असते. इंडेक्स नंबरमध्ये ते खूप मोठा इम्पॉर्टन्स घालत असते. पॉईंट नंबर 7 आहे selection of appropriate formula. It is very important. Various formulas are devices for the construction of index number. Choice of suitable formula depends upon purpose of index number and available of data. Suitable of appropriate of selection appropriate formula. There are various formulas in use in the index number. In next lecture we have seen that particular all formulas of index number and we are also calculate टू यूज द इंडेक्स नंबर. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट इंडेक्स नंबरमध्ये कॅल्क्युलेट करताना खूप सारे फॉर्म्युलेज दिलेले आहेत. तुम्हाला कळलं पाहिजे की कोणत्या वेळी कोणता फॉर्म्युला यूज करायला पाहिजे आणि त्याचा एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेशन तुम्हाला कशाप्रकारे येईल. मग हे फॉर्म्युलाज कोणते कोणते आहेत हे सगळे फॉर्म्युलाज आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघायला मिळणार आहेत की त्यामध्ये कोणते कोणते फॉर्म्युलाज आहेत ते यूज कशाप्रकारे करणार, त्याच्यात नंबर्स कोणते कोणते करणार आणि त्याच्यामध्ये मॅथमॅटिकल समेशन असतात, तुमचे सम्स असतात. हे सम्ससुद्धा आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेणार आहोत. आज आपला इथे प्राईज ऑफ इंडेक्स आपल्या इकडे इंडेक्स नंबर, त्याचे फीचर्स, त्याचे टाईप्स आणि कन्स्ट्रक्शन, ज्याला आपण इन शॉर्ट बोलू शकतो की चॅप्टर नंबर 6मधला जो थेरी पार्ट आहे हा ऑलमोस्ट आपण कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पुढच्या चॅप्टरला थोडासा थेरी पार्ट पण असेल आणि त्यानंतर मग आपण प्रॅक्टिकल जे समेशन्स आहेत, कॅल्क्युलेशन आहेत, जसं गेल्या वर्षी मीन मिडियन मोडचे आपण गणितं केले होती, सम्स केले होते, अगदी तशीच 1-2 सम्स आपल्याला या चॅप्टरलासुद्धा आहेत. तोपर्यंत आज आपल्या इकडे आपण लेक्चर थांबवतो आहे. थँक्यू. धन्यवाद.